Hello and welcome back to our today's session. This is our third session on branch accounts. In the earlier two sessions, we have dealt with the theoretical parts and what type of journal entries and ledger accounts we will be maintaining in the books of head office. In this session, we will be dealing with the problems and their solutions under two conditions. That is, branch receives goods from head office at cost price and are authorized to sell them for cash only, and when the goods are received at cost price and they are authorized to sell them for cash as well as credit. So here is the first problem. When branch receives goods at cost price and are authorized to sell them for only cash. So here is a simple problem here. So the main objective of preparing branch accounts under debtors system is to minimize as much as possible maintenance of different types of accounts. So here we focus on minimum accounting. That is why we prepare only one account, that is branch account. Other accounts will be the subsidiary or the supplementary kind of accounts. So I will just read the problem. Sri Siddheshwar Medical Stores Hubli have a branch at Dharwad. From the following information, prepare branch account in the books of head office. So here one head office is there, one company is there, that is Sri Siddheshwar Medical Stores Hubli. They also have a branch in Dharwad. So from the given information, we have to prepare the branch account in the books of head office. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಹುಬ್ಳಿ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ಧಾರವಾಡ ಒಳಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ 1/1/2016, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. Next is goods sent to branch, 2,50,000 worth of goods were sent to the branch. Cash sent to branch for salary and rent. So for meeting the branch expenses, Sri Siddheshwar Medical Store Hubli, they have sent some cash, 60,000 for salary and 40,000 for rent. Then goods returned by branch. The branch, that is Dharwad branch, they have returned some of the goods, maybe due to some defect in them or maybe some any other reasons. They have returned the goods worth rupees 20,000. Then we have cash sales. It is the sales which is made by the Dharwad branch. The amount is 3,30,000. And finally the closing stock 1,50,000. So how we are going to prepare the branch account? In the branch account, we will be debiting all the opening balances. It may be opening balance of stock, it may be opening balance of any petty cash, or it may be opening balance of debtors in case goods are asked to sell at cash as well as on credit. So here only stock opening and closing stocks are given only of the goods. Here no petty cash or something is given. So only we will be recording the opening stock. Two side we will be recording the opening stock on debit side of the branch account. So whatever amount is given here, 1 lakh rupees, it will be debited in the branch account. Then in branch account, we also debit branch account by whatever amount of goods we have sent to the branch. ನಾವು ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದು, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಸಹ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವೇನು ಬರಿತೀವಿ, ಬ್ರಾಂಚಿಂದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಏನೇನು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ವಾಪಸ್ ರೆಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 1/1/2016 ಐತಿ 1 lakh rupees opening stock. It will be debited in the branch account. Goods sent to the branch 2,50,000 will also be debited to the branch account. Third one is cash sent to branch for salary and rent. We will be passing the entry on the debit side of the branch account like to cash or bank. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 60,000 40,000 ಬರದ ಟೋಟಲ್ 1 lakh rupees ನಾವು ಬರಿತೇವೆ. ದೆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರೋದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೈ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ 20,000 rupees. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರೆಮಿಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್, ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ. ದೆನ್ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬೈ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Then stock on 31/12/2016 is nothing but the closing stock, which will also be written on the debit side of the
branch account. So here is the solution. Here is the branch account. In the books of Siddheshwar Medical Stores, Dharwad branch account, you have to write the heading like this. Then again T-shaped account we will be preparing, particulars amount. Then the first entry is of opening stock 1 lakh rupees, that you see here, 1 lakh rupees. Then second is 2 goods sent to branch account, that is nothing but the goods sent to branch 2,50,000. We will be recording here two side. Then cash sent to branch for salary and rent, so it is nothing but the amount sent or cash sent for meeting the expenses like salary, rent or any other expense. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಟೂ ಸೈಡೆಡ್, ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಯಾಲರಿ, ರೆಂಟ್ 60,000 ಪ್ಲಸ್ 40,000, 1 lakh rupees ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಬೈ ಸೈಡ್. ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರೋ ಗೂಡ್ಸ್ 20,000 rupees. Then cash sales. So cash sales is nothing but the amount of a sale which is made by the head branch and that will be remitted to the head office. So buy cash or bank ಅಂತ ಹೇಳಿ 3,30,000 ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾ. ಫೈನಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಬೈ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ it is 5 lakh rupees. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4,50,000 ಬರ್ತೈತಿ. The difference amount 50,000 is nothing but the profit which will be transferred to the general profit and loss account. This will be the balancing figure. So this is very simple to prepare the branch account, and we can easily prepare the branch account. Let's just move towards another example. So here is one more example for goods sent to the branch at cost price and instructed to be sold for cash only. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ದವರು ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್, ಮತ್ತು ಬರೀ ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಕಿರಣ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಟ್ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ. ಕಿರಣ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಒಳಗೂ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 40,000. ಟೂ ಸೈಡ್ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟೂ ಸೈಡ್ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾ. ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು ಕಳ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಅದರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ಟೂ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೂ ಸೈಡ್ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಟೂ ಸೈಡ್ ಟೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು 1 lakh rupees ಬರಿತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್, ಸ್ಯಾಲರಿ, ರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಟೂ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಳಗೆ 3 ಬರದ ಟೋಟಲ್ 20,400 ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ಇದು ಬ್ರಾಂಚಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬೈ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್. ಯಾಕಂದರೆ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಬ್ರಾಂಚಿಂದ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಆರ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರಿಬಹುದು ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತೇಳಿ 4,000 rupees ಬೈ ಸೈಡ್ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ಇದು ಬ್ರಾಂಚಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಏನೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ 1,32,000 rupees ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ನಾವು ಬೈ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1,32,000. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ 48,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶದ್ದು 800 rupees ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಬೈ ಸೈಡ್ ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು 48,000, ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬೈ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್. So as I said, two side, two opening stock 40,000, two petty opening petty cash which is given here. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, stock 1/1/2018 ka opening stock ಇದೆ which we have entered here. Then petty cash on 1/1/2018 should also be entered on the debit side. Two opening petty cash ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ಇದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಂದ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಗೂಡ್ಸ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ 2 ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತೇಳಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತೇಳಿ 1 lakh rupees ನಾವಿಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಇದು ಸಹ ನಾವು ಟೂ ಸೈಡ್, ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ, ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಯಾಲರಿ, ರೆಂಟ್, ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 20,400 ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್. ಈಗ ವಾಪಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬ್ರಾಂಚಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಬರತೈತಿ. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ನಾವು ಬೈ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ 4,000 rupees. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ಬೈ ಸೈಡ್ ನಾವು ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ 1,32,000 rupees ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದಾವೆ. ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತೇಳಿ 48,000 ಬರಿಬೇಕಾ, ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಟೂ ಸೈಡ್ ನಾವು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಂದ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರಿತೇವೆ ಮತ್ತು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿತೇವೆ. ಬೈ ಸೈಡ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. So I hope this preparation of branch account under this condition is clear. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಎರಡು ಕಡೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಬೈ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಯಾವ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದೈತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಬೈ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ, 1,84,800. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 24,000 rupees ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ದ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟು ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು 24,000 rupees ಇಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆನ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಕ್ಯಾಶಿಗೂ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೇಲೆನೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಕೈತಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶಿಗೂ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ರೆಡಿಟಿಗೂ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಮೇಲೆನೂ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೇಲೆನೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲಿ 22 to 26 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮತ್ತು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 2 ಅಥವಾ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ 22ರಿಂದ 26 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಏನು ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇದೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೂ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ ಹೆಂಗೆ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ we will be writing all those items which leads to increase in the value of debtor on the to side, and we will record all those items which leads to decrease in the value of debtors on buy side. debtors value ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಂದ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟೂ ಸೈಡ್ ಬರಿತೀವಿ, ಮತ್ತು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೈ ಸೈಡ್ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಡೆಟಾರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿತೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಡೆಟಾರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನಾವು ಟೂ ಸೈಡ್ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಯೂಶ್ವಲಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಆನ್ 1/1/2011 15,000. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟೂ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರಿತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಡೆಟಾರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್, ಇದರಿಂದ ಸಹ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬೈ ಸೈಡ್ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬೈ ಸೈಡ್ ಬರಿತೀವಿ. ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಕಸ್ಟಮರ್, ಇದು ಸಹ ಬೈ ಸೈಡ್ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಫೈನಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ನಾವು ಬೈ ಸೈಡ್ ಬರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ.
ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲೇ ಈ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಂದ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾವ, ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟಾಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ತಗೋತೀವಿ. ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ. ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂದಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗಷ್ಟ ತಗೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನಷ್ಟ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ನಡುವೆ ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೈತಿ ಅದನ್ನಷ್ಟ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ದಿ branch will be written in the branch account. So remember this point. So with that note, I will just move towards the solution of this one. So ನೀವು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಬೇಕಾ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಗೇನ್ ಟಿ ಶೇಪ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಟೂ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 15,000 ಇದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬೈ ಸೈಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ 72,000 ರೂಪೀಸ್ ಬರಿಬೇಕಾ. ಉಳಿದಿರೋದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಲೀಡ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ in the value of the debtors, so all of them should be written on the credit side. Discount allowed ಆಗಿರಲಿ, goods returned by customers ಆಗಿರಲಿ, bad debts ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾ ಬೈ ಸೈಡ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 83,000 ಬರ್ತೈತಿ. ಮೈನಸ್ 15,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ 68,000 ನಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೂ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, goods returned by customers will be written in the branch debtors account. Goods returned by the branch will be written in the branch account. So here is one more simple problem. From the following information, ascertain the credit sales to the branch customers and prepare the branch account in the books of the head office for the year ended 30th June 2016. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಚ್ ನಡುವೆ ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆರ್ ರೆಮಿಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಅಸ್ ದ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆನ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಾಂಚದ ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಭರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ 30th June 2016 ಇದೆ. ಸೊ 30th 6 2016 is the closing value, 1/7/2015 is the opening value. Opening stock of the goods, closing stock of the goods is ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಡೆಟಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರೆಮಿಟೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್, ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಏನೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನು ಮಾಡೈತಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ, 1,50,000 ರೂಪೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೈ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಮಿಟೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್. ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಡೆಟಾರ್ಸಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1,40,000. ಇದು ಸಹ ನಾವು ಬೈ ಸೈಡ್ ಬರಿತೀವಿ. ದೆನ್
ಕ್ಯಾಶ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್, ಇದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಬ್ರಾಂಚಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ರೆಂಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಟು ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ 10,000 rupees. ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ದು ಓಪನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಇದಾವೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲೂ ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ರಾಂಚಿಂದ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾ, ನಾವು ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಮತ್ತು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಅದು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ. ಆಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಲೀಡ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಏನಾರ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ಸಹ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ತಗೋತೇವೆ. ಸೊ ಟೂ ಸೈಡ್ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೈ ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕಾ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕಾ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. 1,40,000 ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 2,15,000 ಬರ್ತೈತಿ. 2,15,000 ಒಳಗೆ 50,000 ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 1,65,000 ನಮಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೂ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್, that is nothing but 3,50,000 goods which were sent to the branch. ದೆನ್ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮತ್ತು ರೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ 10,000 rupees. ಬೈ ಸೈಡ್ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇತ್ತು 2,500 ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 2,90,000 rupees ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇವೆ. ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ದೇವೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ items I have said, I have already written them here. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ 4,87,600 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 2,450 rupees ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ in both the situations. That is, the first main situation is goods are sent at the cost price. ಇಲ್ಲ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಬರೀ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಆಥರೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಈ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಮಾಡತ್ತಿರೋದು, ಈ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ 3 ಥರದ್ದು ನಾವು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಎಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಟು ಸೆಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಎಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಸ್ ಟು ಸೆಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಎಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಈ 3 ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ನಾವು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್, ಇನ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು minimize the number of accounts we prepare. We only prepare one simple account, that is branch account, one main account, that is branch account. Any other account is just the supplementary account or supporting account, which is helpful for finding out the missing figures which we enter in the branch account. So here only one account is the main account, that is branch account. That is why this system itself is called as one account system or debtors system. Thank you.